हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। अब की बार नवोदय पास मित्रों, नवोदय जेवी एग्जाम आपणे क्रेक करवी होय मित्रों, सैनिक शाळा हूँ खास बोलूँ छूँ, सैनिक शाळा जेवी एग्जाम आपणे पास करवी होय तो आवा आवी एग्जामनी अंदर मित्रों गणित जेवा विषयनी अंदर बाळकोने नानी नानी मित्रों खास कहूँ छूँ नानी नानी ट्रीक खूब ज उपयोगी बने छे ने अपेक्षा ज्ञान की टीम मित्रों तमारा माटे गत वर्षे 1 થી 35 विडियो तमारा माटे ट्रीक एंड ट्रिप्स मित्रों ट्रीक एंड ट्रिप्स ना फोल्डर में तमे जाशो तो आवा 35 विडियो अगाऊ मूकेला छे। आ वर्षे 2000 अने आपणुं टार्गेट छे 24 में जे एक्जाम आवे एमां मोटा भागना बाळको खास कहूँ छूँ मित्रों जे पण बाळको तैयारी करे छे, मेहनत करे छे अने क्यांक नानी नानी जग्याए अटकी जाता होय तो एवा बाळको माटे आ ट्रिप्स एंड ट्रिक्सना विडियो खूब ज उपयोगी बने छे। मित्रों अगाऊ अमारो अनुभव बोले छे, अगाऊना वर्षमां गई वखतनी वात करीए तो 200 थी वधु बाळको मित्रों नवोदयमां पास थया छे। तो ए नवोदयमां पास थवा पाछळ एक ज कारण छे के एनी गणित प्रत्येनी मित्रों जे दृष्टिकोण हतो, गणित अघरो नहीं पण तमे जो उतावळथी रकम वाँचो मित्रों, खास बोलूँ छूं उतावळे रकम वाँचशो, रकम ने पूरी समझ वगर मित्रों तमे गणतरी करवा प्रयत्न करो समझ्या वगर तो तमारी भूल थशे ने आ एक भूल तमने मित्रों 1.25 मार्क हूँ बोलूँ छूं 1.25 मार्क तमारो कपावे छे। एटले खास मारी नम्र विनंती छे विडियो जोता पहेला खास एक भाई तरीके सलाह आपे छे जीतुभाई तमने के तमे रकम ने वाँचो, पूरो समय लियो मित्रों। 2 कलाकनो समय छे पेपर में तो 2 कलाक मारे पूरेपूरी लेवानी छे। त्यां 1 कलाक अने 20 मिनिट में बाळको पेपर पूरुं करे छे, 40 मिनिट नवरा बेसे मित्रों। तमारुं पेपर वेलुं थशे तो सुपरविजन तमारुं पेपर लई नहीं ले वेला, तमने 2 कलाक पूरो समय बेसाडशे ने बेसाडशे ज। तो मित्रों भाई तरीके सलाह छे गणित जेवा विषय में मार्क लावा माटे मित्रों આપણે ફરજિયાત શું કરવું પડશે મિત્રો, ગણિતને દાખલાને સમજવાના રહેશે। એક સમઘનની પ્રત્યેક બાજુની લંબાઈમાં 10% વધારો કરતા ઘનફળમાં કેટલા ટકા વધારો થાય? મિત્રો આની અંદર કાંઈ તમને વાંચ્યા પછી એવું લાગે છે કે ભાઈ શું હશે સમઘન, તો આપણને ખબર પડી ગઈ એની લંબાઈમાં 10% વધારો, ટકાવારી આવી। હવે મિત્રો સમઘનની વાત કરીએ, સમઘન એટલે શું થશે मित्रों? जे घन है एनी त्रणेय बाजू सरखी हशे एटले समघन कहेवाय। आपणे आ रीते मित्रों समघन दौरीए छीए, आ रीते परीक्षा में तमने विडियो में कीधुं के समघन एटले बधी बाजूनुं माप सरखुं हशे एने समघन कहेवाय। ओके, हवे कोई एक बाजूनी लंबाई में समघननी त्रणेय बाजू सरखी ज होय, आपणे ख्याल छे 10% वधारो करवामां आवे तो घनफळ में केटला टका अहींया मित्रों पूछे छे के वधारो थशे। ओके, हवे पहेली वात मित्रों अहींया शुं करवानुं छे, दाखला तरीके कोई एक लंबाई धारवानी छे। धारो के समघननी लंबाई मित्रों, समघननी लंबाई 10 सेंटीमीटर मित्रों आपणे 10 सेंटीमीटर लईने पहेला धारवानी छे। अहींया मित्रों धारीने दाखलो थशे, धार्या वगर आ दाखलो थशे नहीं। 10% आपणे लंबाई धारी लीधी, समझी ल्यो कोई एक समघननी। ओके, हवे एनुं घनफळ जोईए। पेलुं मित्रों समघननुं घनफळनुं सूत्र, समघन छे एना घनफळनुं सूत्र मित्रों आपने खबर होवी जोईए एल बी अने एच। तो मित्रों एल बी एच एटले शुं थाय? 10 लंबाई 10 तो पहोळाई पण 10 अने ऊंचाई पण 10 एटले मित्रों 1000 आ घनफळ आव्युं, घन सेमी 1000 घन सेमी मित्रों आनो जवाब आवे। ओके, पहेली बाबत आपणे धारी लीधा 10 सेंटीमीटर होय तो। ओके, हवे जो लंबाई में 10% वधारो मित्रों आ 10 लंबाई छे, लंबाईना 10% 10 ना 10% एटले शुं थशे? આપણે ટકાવારી ચેપ્ટર અહીંયા મિત્રો શીખીએ, 2 મીંડા ગયા, 2 મીંડા આ મીંડું ગયું, આ મીંડું 1 સેન્ટીમીટરનો વધારો થયો એટલે 10 લંબાઈ હતી મિત્રો, 10 + 1 એટલે મિત્રો આપણી કેટલી હવે નવી લંબાઈ કેટલી થશે? 11 સેમી મિત્રો, આપણી 11 સેમી નવી લંબાઈ બની। પેલું એટલી વસ્તુ જો સમજાણી હોય તો હા પાડો। દાખલામાં મિત્રો કાંઈ નહીં, 10% વધારો એટલે 10 સેન્ટીમીટર આપણે લંબાઈ ધારી છે, એના 10% એટલે 10 ના 10% એટલે 1 સેમી આપણો વધારો થયો। હવે આ જ સૂત્ર
મિત્રો સૂત્ર બદલાવતા નથી, આપણું આ જ સૂત્રની અંદર આ જ રકમ આપણે મૂકીએ તો શું જવાબ મળે જોઈ લો મિત્રો. LBH આ જ સૂત્ર મિત્રો, સૂત્ર બદલતું નથી. ઓકે, તો અહીંયા 11 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11 LBH લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ, નવાની કેટલી થઈ ગઈ 10 ને 11 11 11. ઓકે, તો આનો જવાબ શું આવશે 11 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11 1331 ઘન સેમી. મિત્રો આટલું તમને ખબર પડી ગઈ? ખાસ બાળકો જો ન ખબર પડી હોય તો કયો 1131 ઘન સેમી. હવે મિત્રો તમને શું કીધું છે, કેટલા ટકા વધારો? ટકા વધારો થયા, મૂળ આટલું છે, વધારો આટલો, તો 1331 માંથી 1000 આપણે બાદ કરી લઈએ તો 331 સેન્ટીમીટર જે ઘન સેમી છે વધારો, 331 ઘન સેમી આપણો વધારો મિત્રો આવે છે. ઓકે, હવે આપણે ટકાવારી જોઈએ, ટકામાં કેટલો વધારો. ટકાવારી મિત્રો 100 એવું આપણને ખબર છે. જ્યારે આપણું મૂળ ઘનફળ કેટલું હતું, મૂળ એટલે 1000 જ્યારે આપણું ઘન સેમી હોય, ઘનફળ હોય, ત્યારે વધારો કેટલો આવ્યો 331. અને 100 એ કેટલા મિત્રો, ટકાવારી હંમેશા 100 હોય, આપણે કરી નાખીએ 100 ગુણ્યા 331 છેદમાં 1000. 3 મીંડા 2 મીંડા મિત્રો, 2 મીંડા કાપીએ છીએ, 2 મીંડા ગયા, 2 મીંડા ગયા, ઉપર કેટલા છે 331 ના છેદમાં 10 એટલે 33.1. મિત્રો મીંડું અહીંથી કાઢવું હોય તો ઉપર આપણે એક આંકડા પછી એકમ પછી મિત્રો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકીએ એટલે 33.1% વધારો મિત્રો થાય છે. આપણા દાખલામાં મિત્રો 33.1 ક્યાં છે તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણો બી જવાબ સાચો પડે છે. જો મિત્રો આવો દાખલો છે થોડો અટપટો છે ઘનફળનો, પણ તમે ગયા વર્ષના પેપરમાં ચેક કરજો મિત્રો, ઘનફળનો દાખલો કેવો અટપટો મૂકેલો. તો આવો દાખલો પણ તમને આવડવો જોઈએ, એટલા માટે મિત્રો આ દાખલો છે. ત્યાર પછી એક સ્પર્ધામાં 6 છોકરા અથવા 8 છોકરી એક રંગોળીને 18 મિનિટમાં તૈયાર કરે છે. મિત્રો બાળકોની એક રંગોળીની સ્પર્ધા છે, એમાં રકમને પહેલા વાંચો 18 મિનિટમાં. હવે તમે એક વસ્તુ સમજો કે 6 છોકરા કોઈ કામ કરે, 6 બોય એક કામ કરશે તો એને 18 મિનિટ લાગે છે રંગોળી કરતા. ઓકે, હવે એ જ કામ છે મિત્રો 8 ગર્લ્સ કરશે, જી એટલે ગર્લ્સ, તો એને પણ 18 મિનિટ લાગે છે. આ કોન્સેપ્ટ પહેલા સમજી લો. 6 છોકરા કરે, અહીં અથવા શબ્દ છે જોઈ લો મિત્રો, અથવા એટલે જે કામ છે 6 છોકરા કરશે તો 18 મિનિટ લાગે છે, પછી 8 છોકરી કરે તો પણ 18 મિનિટ લાગે છે. જો તે જ રંગોળીને 3 છોકરા કરવા બેસે અથવા 5 છોકરી કરવા બેસે, 3 છોકરા અને 5 છોકરી, અહીં બંનેનો સરવાળો મિત્રો બંને છે, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, અથવા નથી, અને કીધું આ બંને સાથે મળીને કરે તો કેટલો સમય લાગે. મિત્રો આ દાખલા આપણે ધ્યાન આપીએ ને તો આપણું ગુણોત્તર અને પ્રમાણ ટોપિક્સની અંદર વિડીયોમાં પણ સમજાવ્યો છે, સ્ત્રી પુરુષ વાળો મિત્રો યાદ હોય તો. એમાં આપણે સૂત્ર આપેલું છે કુલ દિવસો, યાદ હોય તો મિત્રો અહીંયા આપણે આવું સૂત્ર આપ્યું હતું, કુલ જે દિવસ છે એ દિવસો હોય, પછી છેદની અંદર f પહેલા m2 હતા મિત્રો, m2 છેદમાં m1 વત્તા f2 છેદમાં f1, આવું એક સૂત્ર તમને મિત્રો આપેલું હતું. અહીંયા મિત્રો દિવસને બદલે મિનિટ છે, અને સમજી લો છોકરા માણસને બદલે મિત્રો અહીંયા શું છે છોકરા. આપણને મિત્રો ખ્યાલ હોય તો એક દાખલો હતો કે ભાઈ 2 પુરુષ અથવા 3 મહિલા એક કાર્યને કરતા 96 દિવસ લાગે, તો મિત્રો આ દિવસવાળો દાખલો છે. એ જ પેટર્ન છે, પણ અહીંયા મિત્રો મિનિટ આપી છે, અહીં છોકરા અને છોકરી શબ્દો. પરીક્ષા મિત્રો એવું ન હોય કે તમે જે રીતે દાખલો પૂછો એ રીતે જ હોય. પરીક્ષામાં પૂછનાર જે વ્યક્તિ હશે મિત્રો એ અલગ અલગ પેટર્નથી રકમ બનાવશે. તો અહીંયા મિત્રો શું કીધું છે છોકરા છોકરી, તો આ જ સૂત્રની અંદર મિત્રો આપણે મૂકી શકીએ છીએ. ચાલો મિત્રો આ સૂત્રને વ્યવસ્થિત પાછું અહીંયા લખેલું છે, કુલ દિવસોને બદલે કુલ સમય આપણે કાર્ય લખીને કુલ કામ. મિત્રો કુલ જે કામ છે એ કેટલું કર્યું છે, 6 છોકરા અથવા 8 છોકરી સાથે મળીને કરશે તો મિત્રો કેટલો લાગે છે 18 મિનિટનો સમય લાગે છે, 18 મિનિટ. ઓકે, હવે આપણે સમજી લો મિત્રો અહીંયા જે m2 કહેતા હતા બરાબર, અહીંયા b2 લખવું પડશે બોય. અહીંયા મિત્રો ફરી વખત કહી દઉં છું, b1 એટલે બોય, પ્રથમ બોય કેટલામાં કામ કરે છે 6, અને b2 એટલે મિત્રો b2 એટલે 3 છોકરા. ઓકે, હવે ગર્લ્સની વાત કરીએ, g1 એટલે પેલો છોકરી છે, પેલી છોકરી 8 મિનિટમાં 8 છોકરી કામ કરે છે, અને g2 એટલે મિત્રો 5 છોકરી. હવે આપણું સૂત્રમાં મિત્રો પેલા નીચેનો જે કામ સાથે મળીને કરવા માંગે છે 3 અને 5 ભેગા મળીને કરે એ આપણે ઉપર લેવાનું હોય. પહેલા આપણે એનાથી શરૂઆત કરવાની છે, 3/6 છોકરીઓ
વત્તા 5/8 છોકરા મિત્રો 5 છોકરી છેદમાં 8 છોકરીઓ અને પહેલામાં છોકરા છે તો મિત્રો પહેલા કેટલા છોકરા 3 છોકરા અને 3 છોકરા કામ કરવા લાગશે તો પહેલા 3 એટલે આને કહેવાય છે મિત્રો G2 અને આને કહેવાય સોરી B2 આ બોય એટલે B2 અને આ બોય છે એટલે B1 આ રીતે મિત્રો તમે લખી લેજો અને હવે સિમ્પલ આપણો દાખલો થઈ ગયો અહીંયા કાંઈ છે જ નહીં મિત્રો 18 છે લસા આ બંનેના લસા લેવાના થાય છે મિત્રો આ બંનેના લસા 18 છેદમાં આ 8 તેરી 24 લસા મિત્રો આવશે 6 ચોક 24 વત્તા 5 છેદમાં 8 તેરી 24 એટલે 5 ગુણ્યા 3 એટલે છેદમાં મિત્રો આપણે લખી નાખીએ 24 હવે મિત્રો અહીંયા 18 છે આ 3 ચોક 12 5 ચોક 5 તેરી 15 12 અને 3 ચોક 12 થયા અને 5 તેરી 15 12 ને 15 મિત્રો 27 છેદમાં 24 હવે સિમ્પલ છે મિત્રો આ છેદનો છેદ ઉપર જે વયો જાય છે 18 ગુણ્યા 24 છેદમાં 27 અહીંયા મિત્રો અવયવ પાડી દે 9 દુ 18 8 તેરી 24 9 તેરી 27 9 9 ઉડી ગયા 3 3 ઉડી ગયા 8 દુ 16 મિનિટ જો સાથે મળીને કામ કરશે તો 16 મિનિટ જવાબ આવશે જો મિત્રો તમને હજુ એકવાર કહી દઉં કે આવા દાખલાની અંદર ખાસ કરીને મિત્રો તમને જે દાખલા પૂછે છે તો આમાં સ્ત્રી પુરુષના ફોર્મેટમાં પણ પૂછી શકશે છોકરો અને છોકરીના મજૂરો હોય બરાબર તો એ અલગ અલગ ફોર્મેટથી પૂછે પણ આપણે રકમને જે સૂત્ર જીતુ સરે તમને મિત્રો આ સૂત્ર આપ્યું છે ને આ સૂત્ર એક સૂત્રને મિત્રો ભૂલવાનું નથી આ સૂત્રથી કરશો અને આ દાખલો મિત્રો અલગ અલગ પેટર્નથી પણ થશે બીજી પેટર્નથી પણ તમે દાખલો કરી શકો છો ઓકે તો એક દાખલો આપી આવો આના જેવો મિત્રો એક દાખલો તમને મારે હોમવર્કમાં મિત્રો આપવો હોય તો ખાસ બાળકો હોમવર્કમાં એક દાખલો આવો લખી લ્યો અહીંયા રેડ માર્કરથી મિત્રો હવે અહીંયા 6 ને બદલે આપણે કરીએ એ એક સ્પર્ધામાં 12 છોકરાઓ અને 15 છોકરીઓ એક કામ કરે છે ત્યારે 21 મિનિટનો સમય લાગે છે રંગોળી તૈયાર કરવા માટે તે જ કામ 6 છોકરાઓ મિત્રો 6 છોકરાઓ અને 10 છોકરીઓ સાથે મળીને મિત્રો રકમ બદલાવું છું 12 છોકરાઓ અથવા 15 છોકરીઓ એક કામ કરે તો રંગોળીને કરતા 21 મિનિટનો સમય લાગે છે પણ એ જ કામ 6 છોકરા અને સાથે મળી 10 છોકરીઓ ભેગી મળીને કરશે ઓપ્શન એ 18 મિનિટ 16 32 24 આ જ ઓપ્શન આપણે રાખીએ છીએ તમારે જાતે મિત્રો કોમેન્ટ આપવાની રહેશે જે પણ દાખલો મિત્રો હોમવર્કમાં આપીએ છીએ એ જાતે કરવાનો છે ઓકે ચાલો હવે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ અહીંયા મિત્રો ખાસ જોઈએ તો દાખલાને વાંચતા થોડુંક આપણને વિચાર આવશે કે કોઈ વસ્તુને 6600માં વેચતા 20% નફો થાય તો વસ્તુનું મૂલ્ય શું અહીંયા મિત્રો એવો શબ્દ વાપરે ક્રય મૂલ્ય એટલે શું ક્રય મૂલ્ય આવો પણ શબ્દ વાપરી શકશે તો મૂળ કિંમત પેલા મિત્રો વિચાર લ્યો 6600 એ શું છે વેચતા એટલે આ વેચાણ કિંમત છે મિત્રો આ આપણી વેચાણ કિંમત છે હવે વેચાણ કિંમત આપી ટકા આપી દીધા અને તમને મૂળ કિંમત શોધવાની વાત કરે છે તમારે શોધવાની છે આ મૂળ કિંમત શોધવી તો પહેલું સ્ટેપ મિત્રો બાળકો અહીંયા શું ભૂલ કરે છે ખ્યાલ નથી રહેતો બાળકને કે હવે શું કરવું ધારી લેવાનું મિત્રો આ દાખલામાં આપણે પણ ધારો કે જે વસ્તુની મૂળ કિંમત આપણી 100 હોય મૂળ કિંમત આપણી 100 છે એમાં 20% નફો લેવો હોય મિત્રો 20% નફો તો 20 રૂપિયા નફો મળે તો વેચાણ કિંમત આપણી કેટલી બની મિત્રો વેચાણ કિંમત 120 રૂપિયા મિત્રો આ જો મૂળ કિંમતમાં નફો 20% એટલે 20 રૂપિયા એડ થશે તો આપણને વેચાણ કિંમત 120 મિત્રો અહીંયા ત્રિરાશિ મૂકવાની છે અહીંયા સૂત્ર મૂકી દો વેચાણ કિંમત બરાબર અહીંયા કેટલી હતી 120 રૂપિયા આપણી વેચાણ કિંમત હોય ત્યારે મૂળ કિંમત આપણી કેટલી છે 100 રૂપિયા અહીંયા મૂળ કિંમત શોધવાની છે વેચાણ કિંમત 6600 આપી હોય 6600 એ મૂળ કિંમત કેટલી આ ત્રિરાશિ મિત્રો ચોકડી ગુણાકાર કરો તમારો દાખલો મળી ગયો અહીં 6600 છે મિત્રો 6600 ગુણ્યા 100 છેદમાં 120 મિત્રો જાતે તમે ગણતરી કરો ખાસ બાળકો જાતે તમે ગણતરી કરવાની છે અહીંયા મીંડું ગયું સિમ્પલ ઉડાડો ઉપર મિત્રો 6600 છે ચાલો બાળકો જાતે થોડુંક વિચારો પરીક્ષામાં તમારે રફ કામ પણ કરવાનું છે
પરીક્ષામાં રફ કામ તમારી જાતે કરવાનું છે. આના વડે ઉડાડશું એટલે 5 5 અને 0 550 ગુણ્યા 10 એટલે આપણી મૂળ કિંમત કેટલી મળી ગઈ મિત્રો? 5500. ખાસ બાળકો યાદ રાખે, આવા દાખલા તમારે જાતે જ કરવાના રહેશે. 5500 ઓપ્શનમાં એ ઓપ્શન આપેલો છે. તો મિત્રો આવા દાખલા જાતે કરશો. અહીંયા મિત્રો વાંચો, વેચાણ કિંમત આપે અને નફો આપી દેશે અને મૂળ ક્રય મૂલ્ય શોધવાનું કહેશે. તો હવે અપેક્ષા જ્ઞાનકી સાથે જોડાયેલ બાળકોને આવડી જશે, હા કે ના? ઓકે, તમારો જવાબ મિત્રો હા આવ્યો. હવે એક દાખલો હોમવર્કમાં આપી દે. એક વસ્તુનું વેચાણ કિંમત 8625 રૂપિયા છે મિત્રો, તો એને 15% મિત્રો નફો થાય છે. મિત્રો 8625 રૂપિયામાં વેચતા 15% નફો થાય તો વસ્તુનું ક્રય મૂલ્ય શોધો. મિત્રો ક્રય મૂલ્ય હું શબ્દ એટલા માટે વાપરું છું, આની પહેલાની એક્ઝામમાં આવો શબ્દ વાપર્યો હતો. નવોદયના જે પેપર આવે છે મિત્રો, એ પેપરની અંદર ખાસ કરીને બધા અમુક શબ્દો હિન્દી પેપરમાંથી એનો અનુવાદ થાય છે. અમુક શબ્દો હિન્દીના જ આવે છે ને હિન્દીના શબ્દો જો બાળકને ખબર ન પડે તો પરીક્ષાના સમયે મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. એટલે આવા શબ્દો પણ આપણે સમજી લઈશું. હોમવર્કમાં આપું છું મિત્રો. હોમવર્કના દાખલાની જવાબ તમારે કોમેન્ટ આપવાની રહેશે, કોમેન્ટ. ઓકે, અને અમારે અપેક્ષા જ્ઞાનકીના જે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે એમાં જોડાવા માટે તમારે ફક્ત ને ફક્ત આ નંબર ઉપર 9408039595 ઉપર તમારે મેસેજ કરવાનો. મિત્રો અમને મેસેજ કરશો ને તો તમને અમે ગ્રુપની લિંક આપી દઈશું ને એ ગ્રુપની અંદર જોડાવાનું. ન કે કોલ કરો. મિત્રો એક બાળકો કોલ કરશે તો જીતુ સર તમારા માટે જે નવું કન્ટેન્ટ કરવું, તમારા માટે સ્પેશિયલ કંઈક આયોજન કરવું હોય તો ન કરી શકે. ઓકે, અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એની અંદર બધું જ ફ્રીમાં પડ્યું છે. એ તમે તમારી રીતે અનુકૂળતાના સમયે નવોદય જીતુ સર અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈ શકશો. અને અપેક્ષા જ્ઞાનકી દ્વારા મિત્રો આ વર્ષે તમારા માટે સ્પેશિયલ મિત્રો ખાસ કહેવામાં આવે છે કે તમારા માટે સ્પેશિયલ સૈનિક શાળાની મિત્રો આ અપેક્ષા જ્ઞાનકી દ્વારા અમારી ટીમ દ્વારા બુક બનાવવામાં આવી. ભાગ 1 મિત્રો નવોદયમાં પણ કામ લાગે છે અને સૈનિક શાળા બંનેનો કોમન છે. MRP 300 રૂપિયા છે મિત્રો. જીકે જે બાળકને તકલીફ હતી, ગુજરાતની અંદર અનેક વાલીની એક ઈચ્છા હતી કે સૈનિક શાળાનું કંઈક નવું આપો, અને અમે પ્રથમ બુક મિત્રો ગુજરાતની પ્રથમ બુક સૈનિક શાળા માટે 330 રૂપિયામાં MRP સાથે મૂકેલ છે. અને ભાગ 3 જેની અંદર મિત્રો આમાં જીકે છે, આની અંદર ભાગ 3 ની અંદર મિત્રો તમને નહીં ખબર હોય કે રિઝનિંગના જે પ્રશ્નો છે, રિઝનિંગ મૂકેલું છે, ગણિત પણ આવી જાય છે, અને મિત્રો ભાષા, ખાસ કરીને ભાષામાં જે તકલીફ છે, ત્રણેય વસ્તુ એક બુકમાં ઓનલી 160 રૂપિયા મિત્રો. ઓનલી 160 રૂપિયા અમારા એકાઉન્ટ ડિટેલ આપેલી છે બેંકની બધી. અને અહીંયા મિત્રો તમે અમારા ગૂગલ પે નંબર પણ છે, ફોન પે નંબર છે, યોનો આપ પેમેન્ટ કરી અને સ્ક્રીનશોટ મોકલશો તો પણ કુરિયર. અને મિત્રો બને ત્યાં સુધી તમે નજીકની દુકાને જાઓ, તમારા તાલુકે ઉપર આ બધી જ બુકો અમે અવેલેબલ કરાવેલી છે. ઓકે, તો હાલો આગળ દાખલો જોઈએ. XY બરાબર 48 હોય તો નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે? મિત્રો અહીં વિકલ્પને સાચો બતાવવાનો છે. ઓકે, હવે આવા પ્રશ્નોમાં તમને એવું લાગે તો પરીક્ષા સમયે મિત્રો આનું ફરજિયાત ઓપ્શનમાંથી જ આપણે જવાબ ગોતવાનો છે. અહીંયા ગણતરી નથી કરવાની. અહીંયા મિત્રો આનો મતલબ શું થાય છે? X/8 બરાબર Y/6. તો આનું સાદું રૂપ મિત્રો તમારે ઓપ્શનમાંથી તમારે આપવાનું છે. ઓકે, તો મિત્રો આનું સાદું રૂપ શું થાય છે? x જેમ એટલે x/8 બરાબર y/6. તો મિત્રો x y ની કિંમત અહીંયા મળશે ને અહીંયા મિત્રો આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો શું થશે? 6x બરાબર શું થશે? 8y. મિત્રો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવું બને છે. અહીંયા તમે જુઓ છો બીજું ઓપ્શન 8. આ મિત્રો અંશ આ છેદમાં જાય, 8ના છેદમાં હું x મૂકી દઉં છું, બરાબર કરવાના, y ના છેદમાં 6 મૂકી દઉં છું. હવે ચોકડી ગુણાકાર કરો મિત્રો, તમે જોઈ લો 8 ગુણ્યા 6 બરાબર x અને y, 8 6 48 બરાબર xy. તો મિત્રો આપણને બી ઓપ્શનમાં મળે છે 48. મિત્રો આપણું બી ઓપ્શન તમે ચેક કરી લેજો તો બી ઓપ્શનમાં xy બરાબર 48 મળે છે. અહીંયા તમે ચેક કરો જાતે, અહીંયા પણ જાતે કરો, ક્યાંય તમને ઓપ્શનમાં સાચો જવાબ મળશે નહીં. ઓકે, તો આવી રીતે પણ ગુણોત્તર અને પ્રમાણના દાખલા નીકળે તો આવડવા જોઈએ. હવે મિત્રો એક દાખલો સરસ છે.
ઘણા બધા વાલી મને કહેતા ભૂમિતિના કોન્સેપ્ટ મિત્રો બોલું છું, ભૂમિતિના કોન્સેપ્ટ શું નવોદયમાં પૂછાય? તો મિત્રો હા, નવા નોટિફિકેશન મુજબ કંઈક ભૂમિતિના કોન્સેપ્ટ મૂકેલા છે, જેની અંદર મિત્રો તમને રેખા વિશે ખબર હોવી જોઈએ, રેખાખંડ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, પછી મિત્રો એની આધારે ખૂણા છે, ખૂણાના પ્રકારો છે, ત્રિકોણ, ત્રિકોણના પ્રકાર, ત્રિકોણની પરિમિતિ, આ બધા જ કોન્સેપ્ટ તમારે ક્લિયર કરી લેવાના છે અને આપણી બુકમાં મિત્રો ઓલરેડી મૂકેલા છે. સમજી લેજો, આપણી બુકમાં મૂકેલા છે. હવે 70ના કોટિકોણનો પૂરક કોણ ખાલી જગ્યા છે. સિમ્પલ દાખલો છે મિત્રો, કાંઈ એમાં છે નહીં. પહેલા તો કોઈ પણ બે ખૂણા બે આપે એનો કોટિકોણ હોય, બે ખૂણા હોય એના કોટિકોણનો માપનો સરવાળો 90 થાય. પૂરક કોણ હોય, કોઈ પણ બે ખૂણાના કોટિકોણનો માપનો સરવાળો 90 થાય, કોઈ પણ બે પૂરક કોણના માપનો સરવાળો 180. આ એક વસ્તુ. પછી અભિકોણ હશે, રેખિક જોડ છે, આ બધા કોન્સેપ્ટ આપણે સમજવાના છે. હવે જો મિત્રો એક પહેલા ખૂણો છે, ઓકે, આ એક ખૂણો છે મિત્રો, સમજી લે, એક વત્તા આ બીજો ખૂણો, ઓકે, બરાબર 90 થાય. હવે એક ખૂણાનું માપ 70 આપ્યું છે મિત્રો, અહીંયા તમને 70 આપ્યું, અહીંયા નથી એની ખબર, આપણે x ધારી લીધા. તો મિત્રો આપણે કાંઈ કરવા નથી, આવી રીતે પદ મૂકવા નથી મિત્રો, પણ 70 માંથી આપણે કોટિકોણ જોતો હોય તો 90 માંથી મિત્રો 70 બાદ કરવાના એટલે 20 આપણો જવાબ આવે. અહીંયા મિત્રો પહેલું પદ 90 માંથી આ કોટિકોણ મેળવવા હોય તો કેટલામાંથી બાદ કરવાના? 70 નો કોટિકોણ મેળવવો હોય તો 90 માંથી પેલા 70 બાદ કરો એટલે આપણને મળી ગયા 20. હવે પૂરક કોણ મેળવવો છે, કોનો? કોટિકોણનો પૂરક કોણ. એટલે આનો પૂરક કોણ આપણે મેળવવાનો થાય તો 180 છે, એમાંથી 20 બાદ કરો એટલે 160. જવાબ સિમ્પલ આપણો સી. આટલું સરળ હોય છે મિત્રો. ઓકે, અહીં એક બીજો દાખલો આપું. એમ પૂછે 60ના કોટિકોણનો પૂરક કોણ, પૂરક કોણ ખાલી જગ્યા થાય તો 60 નો કોટિકોણ શું થાય મિત્રો? તો પેલા 90 માંથી 60 બાદ કરવાના એટલે 90 માંથી 60 બાદ કરો એટલે 30 આવ્યા. હવે આ 30 ને આપણે પૂરક કોણ એટલે શું થાય? કોટિકોણનો પૂરક કોણ એટલે 30 નો આપણે પૂરક કોણ મેળવવાનો, તો 180 માંથી 30 બાદ કરો એટલે 150 આપણો જવાબ. આટલું સરળ છે, બે બાદબાકી જ કરવાની છે. પણ તમને કોટિકોણનું માપ ખબર હોવું જોઈએ, પૂરક કોણનું ખબર હોવું જોઈએ, રેખિક જોડનું ખબર હોવું જોઈએ. એના માટે તમારે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એક દાખલો આપી દઉં તમને. 20ના મિત્રો બોલું છું, 20ના કોટિકોણનો પૂરક કોણ કેટલો? બીજો દાખલો, એક દાખલો બીજો, 50ના કોટિકોણનો પૂરક કોણ શું મળે? અલગ અલગ પ્રશ્નો મિત્રો આપણે આપશું. ઓકે, અહીંયા સુધી ટ્રીક એન્ડ ટિપ્સના વિડીયોમાં મિત્રો ફરી આપણે મળીએ. અને નવોદય માટે મિત્રો ખાસ ફરી એકવાર કહી દે, જે બાળકો નવોદયની તૈયારી કરે છે એના માટે અપેક્ષા જ્ઞાનકીની આ બંને બુકો, એક આ બુક છે, બીજી આકૃતિવાળી બુક છે, ખૂબ સરસ પ્રતિસાદ પણ મળે છે અને મોટા ભાગના બાળકોએ આ બુક લઈ લીધી. આ 300 રૂપિયા MRP છે, આ 300 રૂપિયા. આની અંદર મિત્રો આકૃતિ, ફકરા અને ગણિત બધું છે. આમાં સ્પેશિયલ જે આપણે વાત કરી ને ભૂમિતિ, મિત્રો ભૂમિતિ પણ આમાં આપેલી છે. અને નવોદય અને સૈનિક શાળા, જો મિત્રો લખ્યું સૈનિક શાળા, બંનેનો કોમન બુક છે આ. ઓકે, તો વહેલી તકે ન લીધી હોય તો લઈ લેજો અને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દેજો. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, ફરી પાછા મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત.